हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पाठ टाइम चैनल आमे पढुचे हिस्ट्री विभिन्न प्रकार सोर्स ऊपर आमे डिस्कशन करूचे आमे विशेष कर बर्तमान इनस्क्रिप्शनल सोर्स जहाँ सब अच्छी से गुड़ा आमर आजिकार टॉपिक ओके। तेणु पूर्व चैप्टर आमे कौन सब पढ़ी इनस्क्रिप्शनल सोर्स कौन सब अवेलेबल अच्छी से सब जिन आम डिस्कसन करते तेणु टी पढ़ा टे रिभाइज करना आम कौन कौन पढ़ी ओके। आम पढ़ी सोर्स सोर्स को केते भाग विभक्त कराई तीन भाग में गोटे हूँ लिटरारी गोटे हूँ आर्कियोलॉजिकली आर्कियोलॉजिकल सोर्स आ गोटे हूँ फॉरेन अकाउंट ओके फॉरेन अकाउंट तापर लिटरारी सोर्स हूँ कौन लिटरारी सोर्स हूँ जो गुड़ा बही बही लिखाई फॉरेन अकाउंट्स हूँ जोड़ा कि फॉरेन रो विदेश मिली आर्कियोलॉजिकल हूँ जोड़ा को खोलाखोली करके मिली ओके। तापर आर्कियोलॉजिकल को पुणी तीन भाग व्यक्त कराई कौन कौन गोटे हूँ इनस्क्रिप्शन इनस्क्रिप्शन हूँ जोड़ा कि गोटे कांथरे पथर किसी लिखाई से कहला इनस्क्रिप्शन से लेखा पढ़ी आम हिस्ट्री लिखू। तापर सेकेंड रहा कॉइन कॉइन मान जो टंका पैसा कॉइन से कॉइन जहाँ सब मिली से गुड़ा देखिए आम से समय कौ राजा थे विषय जापर। तापर रहा मनुमेंट्स मनुमेंट्स हूँ जो बड़ बड़ घर राजप्रसाद मंदिर मान या देखिकी भी स्टडी कर जना पड़ो से समय किए राजा बन ओके। तापर आम नेक्स्ट पढ़ुचे कौन इनस्क्रिप्शन इनस्क्रिप्शन को पुणी तीन भाग व्यक्त कराई कौन कौन देख प्रथम इनस्क्रिप्शन हूँ प्री अशोकान टाइम प्री अशोकान टाइम माने अशोकंकर आग तापर हूँ अशोकान टाइम इनस्क्रिप्शन माने अशोकंक टाइम अशोक जो टाइम थे पाखापाखि टाइम तापर नेक्स्ट हूँ पोस्ट अशोकान टाइम ओके पोस्ट अशोकान टाइम माने अशोकंक पर जो सब इनस्क्रिप्शन ओके। ताहले आमे प्राय गुड़ा सब पढ़ी आजिकार आम टॉपिक हूँ पोस्ट पोस्ट अशोकान टाइम रो कौन कौन सब इनस्क्रिप्शन आम पाखे एभेलेबल अच्छी से गुड़ा आम पढ़ा ओके। तेणु पोस्ट अशोकान टाइम रो आम कि पढ़ी पूर्व चैप्टर रे कौन कौन सब थिला ओके। ए चैप्टर रे आम कौन पढ़िया से पोस्ट अशोकान टाइम रो विशेषकर आम पढ़ा इनस्क्रिप्शन ऑफ गुप्त पीरियड ओके। गुप्त पीरियड टाइम रो कौन सब इनस्क्रिप्शन अच्छी से विषय रे आज आम ए टॉपिक रे ए चैप्टर रे डिस्कस करवा ओके। तेणु आम प्रथम जोड़ा गुप्त पीरियड देखा ओके। गुप्त पीरियड प्रथम इनस्क्रिप्शन जोड़ा आम पाखक आसे से हूँ प्रयाग प्रशस्ति कौन प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति माने कौन प्रयाग प्रशस्ति हूँ प्रशस्ति माने कौन प्रशस्ति माने गोटे राजा को खुशी करने विभिन्न गुणगान करने विभिन्न प्रकार पराक्रम जिन गुड़ा लेखा जाए लिखा जाए से गुड़ा कहला प्रशस्ति प्रशस्ति काव्य आकार लिखाई थाए कि कौटे इनस्क्रिप्शन आकार लिखाई थाए ओके। सेमती समुद्रगुप्त जो राजा थे ओके समुद्रगुप्त ओके गुप्त वंशर सब बड़ राजा होती समुद्रगुप्त ओके जी कि पूरा ऑल इंडिया टाक प्राय दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम सबुआडे आटाक करके प्राय जोड़ी जोड़ी जाते से जीति ओके। तेणु नेपोलियन बोली भी कह जाए ओके नेपोलियन बोली समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया ओके नेपोलियन ऑफ इंडिया बोली भी कह जाए से समुद्रगुप्तर प्रशस्ति लिखाई प्रयाग रे ओके। ताकू किए लिखी ना ताकू लिखी हरिसेन किए हरिसेन बोली जड़े कोर्ट पोएट थे ओके कोर्ट पोएट सी लिखी ओके। ताले हरिसेन लिखी कौन ना प्रयाग प्रशस्ति ओके। और विशेषकर कौ जगह लिखाई प्रयाग प्रशस्ति से जो अशोकान पिलर जोटा था है से टाइम जो अशोकान पिलर अशोक जो पिलरटा बन से पिलर रे से जिनटा लिखाई ओके समुद्रगुप्त प्रशस्ति ताले मन रमुद्रगुप्त प्रशस्ति किए लिखते हरिसेन किए थे हरिसेन थे महासंधि विग्रह महासंधि विग्रह माने किए जे संधि कराए
ସନ୍ଧି ସନ୍ଧି କରାଏ କାହା ଭିତରେ ନା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସନ୍ଧି କରେଇକି ପିସ୍ ଆଣେ, ଶାନ୍ତି ଆଣେ ହେଲା। ମହାସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହକ ଥିଲେ ହରିସେନ। ଯଦି ପଡ଼ିବ ହରିସେନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ହରିସେନ କିଏ ଥିଲେ ନା ମହାସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହକ। ଲେଖିପାରିବା ମହାସନ୍ଧି ଗ୍ରହିକ। ଓକେ, ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ମହାସନ୍ଧି ଗ୍ରହିକ, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଧି କରାନ୍ତି, ହରିସେନ। ଓକେ, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମିଳିଥିବା କଏନ୍ ସେ ଟାଇମରେ। ଓକେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତିଟା କ'ଣ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କିନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ କି ଏଇ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ପ୍ରାକୃତ ଆଉ ପାଲି ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ସେଇଟାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମର କ'ଣ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି। ଦେଖ ପ୍ରୟାଗଟା କେଉଁଠି ଚିତ୍ରରେ, ଏଇ ପ୍ଲେସଟା ହେଉଛି ପ୍ରୟାଗ। ଏଲାହାବାଦ ଯେଉଁଟା ଆଜିକାଲି କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୟାଗ। ଓକେ, ଏବେ ତ ପୁଣି ପ୍ରୟାଗରାଜ ହେଇଯାଇଛି ତା ନାଁଟା। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେଇଟା। ଓକେ, ଏଇ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟ କଥା ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ହଉ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ସେଟାରେ କ'ଣ କି ବହୁତ ବଡ଼ ଲଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓକେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଲଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଲଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, କେତେ କେତେ ଲମ୍ବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନା ସେଟା ହେଉଛି 33 ଲାଇନର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓକେ, 33 ଲାଇନର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ମାନେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟା ହିଁ 33 ଲାଇନ। ଓକେ, 33 ଲାଇନ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ସବୁ ବୀରତ୍ୱ କଥା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ବିଶେଷ କରି କେତେଟା ଲାଇନ ଆମେ ଦେଖିଯିବା କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ଦେଖ ପ୍ରଥମ ବିଶେଷ କରି 1 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ନା, ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କ'ଣ କି 7 ରୁ 8। এই ଯେଉଁ 7 ରୁ 8 ଯେଉଁ ଲାଇନ ରହିଛି ହେଲା, 7 ରୁ 8ରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1 ତାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇଥିଲେ। କେଉଁଠି ସିଂହାସନରେ ବସେଇଥିବାର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ସକ୍ସେସର ବୋଲି, ସିଂହାସନରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସକ୍ସେସର ମାନେ ୟୁବରାଜ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କୁହାଯାଏ ସକ୍ସେସର। ଓକେ, ତାଙ୍କ ପରର ରାଜା ବୋଲି ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଓକେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ରହିଛି ହେଲା। ତାହେଲେ 7 ରୁ 8 ଲାଇନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସକ୍ସେସର ବୋଲି, କିଏ ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କ ପରେ ରାଜା ହେବେ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ। ଓକେ, 7 ରୁ 8ରେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ କିଏ କି ଜେଲସ୍ ହେଇଥିଲେ କିଛି ଲୋକ। ଓକେ, ଜେଲସ୍ ବି କିଛି ଲୋକ ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଜିନିଷ ବି ଲେଖାଯାଇଛି। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସକ୍ସେସର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ସେଇ ଉପରେ କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଈର୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେ କଥା ବି ଲେଖାଯାଇଛି। ଓକେ, ଜେଲସି ଅଫ୍ କିଏ ନା ତୈଲୁକ ଲାଜସ୍। ଓକେ, ତୈଲୁକ ଲାଜସ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜେଲସ୍ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଜିନିଷଟା ବି ଲେଖାଯାଇଛି। ଓକେ, 7 ରୁ 8ରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 13th ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା 13 ନମ୍ବର ଲାଇନ୍। ଓକେ, 13 ନମ୍ବର ଲାଇନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, 13 ନମ୍ବର ଲାଇନରେ ସେ ଜିତିଥିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଭିକ୍ଟୋରି କାହାକୁ କାହାକୁ ହରାଇଥିଲେ, ଜିତିଥିଲେ ମାନେ କାହାକୁ କାହାକୁ ହରାଇଥିଲେ ନା ଅଚ୍ୟୁତ ଆଉ ନାଗସେନା। ଓକେ, ନାଗସେନା କିଏ ଥିଲେ, ନାଗସେନା ହେଉଛି ମାନେ ନାଗସେନା ହେଉଛି କ'ଣ କି ପାଟଳିପୁତ୍ରର, ସେ ସେତେବେଳେ ପାଟଳିପୁତ୍ରକୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ପାଟଳିପୁତ୍ର ମାନେ ମଗଧର ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଓକେ, ପାଟଳିପୁତ୍ର ଏଇଟା ମଗଧର କ୍ୟାପିଟାଲ। ଓକେ, ସେଇଠି ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନାଗସେନା। ଓକେ, ସେ ନାଗସେନା ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ହରାଇକି ପାଟଳିପୁତ୍ରକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ। ଓକେ, ପାଟଳିପୁତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ, ପାଟଳିପୁତ୍ର ହେଉଛି ମଗଧର କ୍ୟାପିଟାଲ, ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି 13th ଲାଇନରେ। ଓକେ,
ତାପରେ 18 ଲାଇନରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। 18th ଲାଇନରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି, 18 ଲାଇନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଓକେ, 18 ଲାଇନରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ କି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯିଏ ଥିଲେ, ହେଲା, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ବହୁତ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ। ଓକେ, ପରାକ୍ରମୀ, ସେ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଭେଲର ମାନେ ପରାକ୍ରମୀ, ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସିଏ କ'ଣ କି ପୁରା ବଡି ସାରା କ'ଣ କି ପୁରା ତାଙ୍କ ବଡି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଯାଉଥିଲା, ବଡି ସାରା କଭର ସବୁ ରହୁଥିଲା, କଭର ହେଇକି ରହୁଥିଲା। ଓକେ, ସେ ପୁରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ୱିପନ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ସେ ଧରିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓକେ, ସେ ବହୁତ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ, ସେ ବଡିରେ ପୁରା କଭର କରି ଯାଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି 18ତମ ଲାଇନରେ। ଓକେ, 18 ଲାଇନ ପରେ এটা হচ্ছে 17 ଆଉ 18, ଖାଲି 18 ନୁହଁ, 17 and 18। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି 17 ଆଉ 18 ଲାଇନରେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ 17 18 ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର 20ତମ ଲାଇନ, ହେଲା, 19 ଆଉ 20, ହେଲା। 19 20 ଲାଇନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ଯେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ପଥ ଯାଇଥିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ମାନେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ, ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣ ପଥ ମାନେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇଥିଲେ। ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇକି ସେଠି ସେ 12 ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଥରେ ସେ ହରେଇଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, କେତେ? 12 ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଥରେ ଯାଇକି ହରେଇଥିଲେ। ଓକେ, ହରେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆନେକ୍ସ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ହରେଇକି ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ। ସେ ଜିନିଷ ଲେଖାଯାଇଛି 19 ଆଉ 20ରେ। ଓକେ, ତାପରେ 21ତମ ଯୋଉଟା ରହିଛି, ହେଲା, ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯେ ନାଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଯୋଉ ଥିଲେ, ଓକେ, ନାଗ ବଂଶ ଯୋଉଟା ଥିଲେ ରାଜା, ନାଗ ବଂଶ ରାଜା ଥିଲେ କୋଉଠିକାର? କସମ୍ବି ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ହେଉଛି କସମ୍ବି, ଦେଖ, ହେଲା, କସମ୍ବିଟା ଏଇଠି ହିଁ, ଏ ପାଟଳିପୁତ୍ର, ପ୍ରୟାଗ, ସେଇ ପାଖାପାଖିରେ କସମ୍ବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା। ଓକେ, କସମ୍ବି ଜାଗା, ସେଇ କସମ୍ବିର ଯୋଉ ନାଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଓକେ, ନାଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିର 9 ଜଣ କିଙ୍ଗ, ଓକେ, 9 ଜଣ କିଙ୍ଗକୁ ସିଏ ହରେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କସମ୍ବି, ନାଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଯେଉଁମାନେ କି କସମ୍ବିରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, 9 ଜଣ କିଙ୍ଗକୁ ସେ ହରେଇଥିଲେ। ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି 21ତମ ଲାଇନରେ। ଓକେ, ତାପରେ ପୁଣି 22ତମ ଲାଇନରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। 22ତମ ଲାଇନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯେ 22ତମ ଲାଇନରେ ତାଙ୍କ ସେ ଭିକ୍ଟୋରୀ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଭିକ୍ଟୋରୀ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ଇଷ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ପୂର୍ବକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି 5 ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ, ହେଲା, 5ଟା ଷ୍ଟେଟ୍, ମାନେ ପୂର୍ବକୁ ଯାଇକି 5ଟା ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସିଏ ହରେଇଥିଲେ। ଓକେ, ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଅଟୋୱିକ୍, ହେଲା, ଅଟୋଇକ୍ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେ ଅଟୋଇକ୍ ରାଜ୍ୟ, ସେଇ ଭିତରୁ ସେ ଅଟୋଇକ୍ ରାଜ୍ୟ, ସେ 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ଅଟୋଇକ୍ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ହରେଇଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ 22 ଗଲା, ତାପରେ 24ତମ। ଓକେ, 24ତମ ଲାଇନରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ କୁଷାଣ ରୁଲର ଯୋଉ ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲେ, ହେଲା, କୁଷାଣ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ? କୁଷାଣ ମାନେ କନିଷ୍କ ଯୋଉ ଥିଲେ, ସେ କୁଷାଣ ରୁଲର ଥିଲେ ଦେବପୁତ୍ର
ସାହାନୁ ସାହି, ଦେବପୁତ୍ର ସାହି ସାହାନୁ ସାହି। ଓକେ, କୁଶାଣରୁ ଯୋଉ ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ। ଓକେ, ହରେଇକି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଶାକ ରୁଲର। ଓକେ, ଶାକ ରୁଲର କିଏ? ରୁଦ୍ରସେନ III। ଓକେ, ଶାକ ମାନେ ବି ଥିଲେ ବିଦେଶୀ, କୁଶାଣ ମାନେ ବି ଥିଲେ ବିଦେଶୀ। ଓକେ, ଶାକ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ମାନେ କୋଉଠି କି ଇରାନ ଇରାକ ଏରିଆରୁ, ଆଉ କୁଶାଣ ମାନେ ଥିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆରୁ। ଓକେ, କୁଶାଣ ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆରୁ, ଶାକ ମାନେ ଆମର ଇରାନ ଇରାକ ଏରିଆରୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ହରେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ହରେଇବାଟା ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ 24ତମ ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ। ଓକେ, ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ସେଇ 24ରେ ବି ଆଉ କିଛି ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବିଶେଷ କରି କ'ଣ? ବିଶେଷ କରି ସିଂହଳ। ସିଂହଳ ମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯୋଉଟା ଆଜିକାଲି। ଓକେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଜା ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ? ତାଙ୍କ ରାଜା ଥିଲେ ଆମର ମେଘବର୍ମା। ଓକେ, ତାଙ୍କ ରାଜା ମେଘବର୍ମାଙ୍କୁ ସେ ହରେଇଥିଲେ। ହରେଇଥିଲେ ମାନେ ହରେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଡରେଇକି ନିଜର ଅଧୀନ ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଅଧୀନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ ମେଘବର୍ମନ। ଓକେ, ତାଙ୍କ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ମେଘବର୍ମନ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଥିଲେ? ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଜାୱାର, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା। ଓକେ, ମଳୟ। ମଳୟର କିଙ୍ଗ ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଅଧୀନତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖ 24ତମରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? କୁଶାଣର ଯୋଉ ଦେବପୁତ୍ର ସାହି ସାହାନୁ ସାହି ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ରାଜା ତାଙ୍କ ଅଧୀନତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଶାକ ରୁଲର ରୁଦ୍ରସେନ III ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଅଧୀନତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସିଂହଳର ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମେଘବର୍ମନ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ମଳୟର ଯୋଉ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସିଏ ବି କାହାର ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଅଧୀନତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆହୁରି ସେମିତିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ'ଣ? 27ତମ। ଓକେ, 27ତମ ଯୋଉଟା, ଓକେ, 27ତମରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଦେଖ 27ତମ ଯୋଉଟା ଥିଲା, 27ତମରେ ବି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କ'ଣ? ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କବିରାଜ ଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯେ କବି ରାଜ। ଓକେ, କବିରାଜ ବୋଲି ହେଲା, ସିଏ କ'ଣ କି ଜଣେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କବିରାଜର ଆଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଜଣାଥିଲା। ସେ ବିଷୟରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାହେଇଛି 27ତମ ଲାଇନରେ, ଇନସ୍କ୍ରିପସନର 27ତମ ଲାଇନରେ। ଓକେ, ତାପରେ 28ତମ ଲାଇନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 28ତମ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କ'ଣ କି ସେ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କଲାର ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କବି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ, ଓକେ, ସେ କଲାର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ପାଟ୍ରନ କରିଥିଲେ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପାଳିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଆଣିକି ସେଠି ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କାହାଙ୍କୁ? ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିକି ନିଜ ରାଜ ଦରବାରରେ ରଖିଥିଲେ। ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କଲାର, ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଲୋକ, ଓକେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସ୍କଲାର। ସ୍କଲାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି 28ତମ ଇଏରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା 29 ଆଉ 30। 29 ଆଉ 30 ତମ ଲାଇନ୍, ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଯୋଉଟା ହେଲା, ସେଟାରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସେଟାରେ ସେ କିଛି ଟାଇଟେଲ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ। ହେଲା, ଟାଇଟେଲ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଟାଇଟେଲ? ଟାଇଟେଲ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଟାଇଟେଲ ମାନେ କିଛି ନାଁ, ସେ ଆଖ୍ୟା କିମ୍ବା କିଛି ଉପାଧି ହେଲା, କିଛି ଉପାଧି ସେ ନିଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ? ମହାରାଜାଧିରାଜ। ମହାରାଜାଧିରାଜ ପ୍ରଥମ ଟାଇଟେଲ ହେଉଛି ମହାରାଜାଧିରାଜ। ତାପରେ ଲିଚ୍ଛବି ଦୁହିତା, ଲିଚ୍ଛବି ଦୌହିତ୍ର ମାନେ ଲିଚ୍ଛବି ଯୋଉ ରାଣୀ ଥିଲେ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେ ରାଣୀ ଥିଲେ ସେ ଲିଚ୍ଛବି ଗୋଟେ ବଂଶ ଥିଲା ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବ ଏରିଆର। ଓକେ, ସେ ପଞ୍ଜାବ ଏରିଆର
ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀକୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଲିଚ୍ଛବି ଦୁହିତ୍ର। ଓକେ, ସେଇଟା ଉପାଧି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅବତାର ଅଫ ବିଷ୍ଣୁ। ଓକେ, ଓକେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ବି ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଏଇସବୁ ଟାଇଟଲ ବି ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି 29 ଆଉ 30ତମ ଲାଇନରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓକେ, ମନେ ରହିବ ତାର ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ସେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନର 30ଟା ଲାଇନ୍ ଅଛି। ସେ 30ଟା ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତିର ଯେଉଁ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ, ଓକେ, ଯୋଉଟାକି ଅଶୋକାନ ଟାଇମର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ, ଅଶୋକାନ ଟାଇପର ପିଲର। ଓକେ, ଅଶୋକାନ ପିଲର ଯୋଉଟା, ସେ ଅଶୋକାନ ପିଲରରେ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହାକୁ କି ହରିସେନ ଲେଖିଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ମହାସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ହେଲା, ମାନେ ଯିଏକି ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସନ୍ଧି କରିକି ରାଜରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ ସେଟା। ଓକେ, ଯୋଉଟାକି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ବ୍ରାହ୍ମୀ ହେଉଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ଓକେ, ସେ ଯେଉଁ 33ଟା ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଓକେ, ଯେଉଁ 33ଟା ଲାଇନ୍ ଅଛି, 33ଟା ଲାଇନ୍ରୁ 7 ଓ 8ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ ବୋଲି ଯେଉଁ ସକ୍ସେସର କରାହେଇଥିଲା ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି। 13ତମ ଲାଇନରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ସିଏ ଅଚ୍ୟୁତ ଆଉ ନାଗସେନାଙ୍କୁ ହରେଇକି ପାଟଳିପୁତ୍ର କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ। ଆଉ 17-18 କ'ଣ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କ'ଣ ସେ ବହୁତ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। 19-20ରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଥ ଯାଇକି 12ଟି ରୁଲରଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। 21ତମ ଯେଉଁ ଇଏରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନାଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିର 9 ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ କସମ୍ବର 9 ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ 22ଟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଭିକ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ, ସେ ଅଟୁଇକି ରାଜ୍ୟ ସହିତ 5ଟି ଯେଉଁ ପୂର୍ବର ଯେଉଁ 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହରେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, 24ତମରେ ଲେଖା ହେଇଛି କୁଷାଣ ରାଜା ଯେଉଁ ଶଶନୁସାହି, ଓକେ, ସାହାନୁସାହି ଯିଏ ଥିଲେ ଦେବପୁତ୍ର ସାହି ସାନୁସାହି, ତାଙ୍କୁ ସେ ହରେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ ସିଏ ତାଙ୍କ ବସତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାକରଉଲ ରୁଦ୍ରଦମନ III ସେ ବି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବସତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସିଂହଳ ରାଜା ମେଘବର୍ମନ ସିଏ ବି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବସତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ମଳୟ ଆଦିର ରାଜାମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ମାନିଛନ୍ତି। ତାପରେ 17ତମ ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେ ଜଣେ କବିରାଜ ଥିଲେ, ଯିଏକି ମ୍ୟୁଜିକକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। 28ତମରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ସେ ପାଟ୍ରୋନେଜ କରୁଥିଲେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କଲାରମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ରାଜ ଦରବାରରେ କାମ ଦେଉଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ 29 ଆଉ 30ତମରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ସେ ଟାଇଟଲ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ରାଜାଧିରାଜ, ଯେହେତୁ ରାଜାଙ୍କ ହରେଇକି ରାଜା ସେ ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ରାଜାଧିରାଜ କୁହାଗଲା। ଲାଚ୍ଛବି ଦୁହିତ୍ର, କାରଣ ସେ ଲାଚ୍ଛବି ପ୍ରିନ୍ସକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ଲାଚ୍ଛବି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବ ଏରିଆର ଯେଉଁ ରାଜବଂଶ ଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଲାଚ୍ଛବି। ଲାଚ୍ଛବିର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସେ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାପରେ ଅବତାର ଅଫ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ବି ସେ ନିଜକୁ ସେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଓକେ, ଏଇଟା ଗଲା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଏଲାହାବାଦ ପିଲାର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏରନ ଏରନ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଏରନ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ଓକେ, ଏରନ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ କ'ଣ, ଏରନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନଟା ଆମର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓକେ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ, ଏରନର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ, ଏମପିରେ ଏରନଟା ହେଉଛି ଏମପି। ଓକେ, ଏମପିର ଏରନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଇଠି ଇନସ୍କ୍ରିପସନଟା ମିଳିଛି। ଓକେ, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏରନ, ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନଟା ମିଳିଛି। ଓକେ, ସେଇଟାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ ବିଶେଷ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସିଏ କ'ଣ କି ମ୍ୟାରେଡ୍ କରିଥିଲେ, ମ୍ୟାରେଡ୍ ହେଇଥିଲେ। କାହା ସହିତ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା ନା ଦତ୍ତ ଦେବୀ। ଓକେ, ଦତ୍ତ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା ବୋଲି, ଜଣେ ରାଣୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦତ୍ତ ଦେବୀ, ଦତ୍ତ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଅପରୁଟର ଅଫ ଅଲ୍ କିଙ୍ଗ, ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ଅପରୁଟର ଅଫ ଅଲ୍ କିଙ୍ଗ, ଯୋଉଟାକି ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ହେଉଛି ସର୍ଭରାଜ ଓଚ୍ଛଚେତ, ସର୍ବରାଜ ଓଚ୍ଛଚେତ ମାନେ
ରୁଟର ମାନେ ସବୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ହରେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ସେଇଟା ସେ ଏଇ ଟାଇଟଲଟା ସେଠି ନେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ସର୍ବରାଜ ଅଚଚେତ ହେଲା, ସର୍ବରାଜ ଅଚଚେତ ଏଇ ଟାଇଟଲଟା ନେଇଛନ୍ତି କିଏ? ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଠି? ଏରନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏରନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଯେ ଯେ ଏରନ୍ ଯୋଉ ଜାଗାଟା, ଓକେ, ଏରନ୍ଟା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ନାଁ ଥିଲା? ଏରନ୍ର ନାଁ ଥିଲା ଏରିକିନି। ଓକେ, ଏରିକିନି, ଆଜିକାଲି ଯୋଉଟା ଏରନ୍ ସେଟା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଏରିକିନି। ଏରିକିନିଟା ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଜାଗିର ଥିଲା। ଓକେ, ପର୍ସନାଲ ଜାଗିର। ଓକେ, ମାନେ ସେ ଜାଗିର, ସେ ଯୋଉ ଏରିଆର ଜାଗିର କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଜାଗିର ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାହା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା, ଓକେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଖଜଣା ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା, ସେଟା କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେଟା 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 କ'ଣ କି, ସେଟା ମାନେ ରାଜକୋଷକୁ ଯାଉନଥିଲା, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପକେଟକୁ, ମାନେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ସେଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। ଓକେ, କୋଉଟା? ଏରନ୍ର ଜାଗିରଟା, ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଜାଗିର ଥିଲା। ଓକେ, ସେଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଶେଷ କରି ମେରେଟୁ ଦତ୍ତ ଦେବୀ ହେଲା, ଆଉ ସର୍ବରାଜ ଅଚଚେତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେଟା ପର୍ସନାଲ ଜାଗିର ଥିଲା ବୋଲି। ଏଇ ତିନିଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏରନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ନାଳନ୍ଦା କପର ପ୍ଲେଟ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଳନ୍ଦାର କପର ପ୍ଲେଟ୍। ଓକେ, এটা নালন্দার কপর প্লেট ইনস্ক্রিপশন। নালন্দাটা কোটি? নালন্দাটা হচ্ছে বর্তমান ଯୋଉଠି ବିହାର। ଓକେ, ବିହାର ସେତେବେଳେ ନାଳନ୍ଦା ଥିଲା, ସେଇ ନାଳନ୍ଦା, ବିହାରର ନାଳନ୍ଦା ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି କୋଉଠୁ ମିଳିଛି? ଏଇ ଯୋଉ କପର ପ୍ଲେଟଟା ଗୋଟେ ବିହାରରୁ ମିଳିଛି। ବିହାର ମାନେ ଯୋଉଠିକି ବୁଦ୍ଧମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମିତି ଜାଗାକୁ ମନେଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ସେଟା ବିହାର। ସେ ଯୋଉ ସ୍ତୂପ ଫୂପ ଯୋଉଠି ଥିବ, ଆଉ ଯୋଉଠି ବିଶେଷ କରି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ ମାନେ ରୁହନ୍ତି, ସେଟାକୁ କୁହାଗଲା ବିହାର। ସେ ବିହାରରୁ ମିଳିଛି, ବିହାରର ନାଳନ୍ଦାର ବିହାରରୁ ମିଳିଛି କ'ଣ? ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର କପର ପ୍ଲେଟ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କପର ପ୍ଲେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟଟା ପିଚ୍ ବୋର୍ଡ ଟାଇପ୍ର, ଯୋଉଟାକି କପରର ତିଆରି। ଓକେ, ସେଇଟାରୁ ମିଳିଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କପର ପ୍ଲେଟ୍ରେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡୋନେସନ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି, ଡୋନେସନ୍ ଗୋଟେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ବିଷୟରେ ଏଇଟାରେ ବିଶେଷ କରି ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଯେ କ'ଣ କି କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା, କିଛି ଜାଗା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିଚର ଥିଲେ, ଓକେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡୋନେସନ୍ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଗୁପ୍ତର ଟୋଟାଲ ଜେନେରୋଲୋଜି ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ଜେନିଓଲୋଜି ମାନେ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଟୋଟାଲ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଯାହା ସବୁ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ, ଓକେ, ସେ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ପାଖରୁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସବୁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଟୋଟାଲ ଇଏଟା ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେ ଇଏ କୋଉ ଟାଇମରେ ଥିଲେ, ସିଏ କୋଉ ଟାଇମରେ ଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କୋଉ ଟାଇମରେ ଥିଲେ, ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଠାରେ। ଓକେ, ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ଥିଲେ, ତାପରେ ଘଟୋତ୍କଚ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆସିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆସିଲେ, ଓକେ, ରାମଗୁପ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଓଲୋଜି, ଓକେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ନାଳନ୍ଦା କପର ପ୍ଲେଟ୍ରେ, ସେଟା କୁହାଗଲା ଜିନିଓଲୋଜି। ଓକେ, କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ କ'ଣ ଦାନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଜେନିଓଲୋଜି ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନାଳନ୍ଦା କପର ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ଓକେ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବିହାରରୁ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା, ଯୋଉଠିକି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଗୟା କପର ପ୍ଲେଟ୍। ଇଏ କ'ଣ? ଗୟାର କପର, ଗୟାର କପର ପ୍ଲେଟ୍। ଗୟା ବୋଲି ଯୋଉ ଜାଗା, ବୁଦ୍ଧ ଗୟା, ଜାଣିଛେ, ସେ ଗୟାରୁ ହେଲା,
ବିହାରର ଗୟା, ଇଏ ବି ସେଇ ବିହାରର ଗୟା ବୋଲି ଯେଉଁ ଜାଗା, ଓକେ, ସେଇ ଜାଗାରୁ ମିଳିଛି ଗୟା କପର ପ୍ଲେଟ୍। ଓକେ, ଇଏ ବି କ'ଣ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କରିଥିବା ବିଷୟରେ, ଡୋନେସନ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ କିଛି ଜାଗା। ଓକେ, ବିଶେଷ କରି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଗମଦେବ। ଓକେ, ଗମଦେବ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଗୟାରେ, ଗମଦେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଗୟା କପର ପ୍ଲେଟ୍ ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ, ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ସେ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର କପର ପ୍ଲେଟ୍। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଏ ଥିଲେ ଦେଖ, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏଇଠି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ଶାସନ। ଓକେ, ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ ରହିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଘଟୋତ୍କଚ, ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 2। ଓକେ, ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟା ସେଟା ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ସେ କପର ପ୍ଲେଟ୍। ସେଟା ହେଉଛି ଉଦୟଗିରି କପର ପ୍ଲେଟ୍। ଓକେ, ଉଦୟଗିରି କପର ପ୍ଲେଟ୍। ଉଦୟଗିରି ଓଡ଼ିଶାର ଉଦୟଗିରି ନୁହେଁ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ଏଇଠି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଦୟଗିରି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଉଦୟଗିରି ହେଉଛି ଏଠି, ଆଉ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉଦୟଗିରି ହେଉଛି ଏଇଠି। ଓକେ, ସେଇ ଉଦୟଗିରିର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍। ଓକେ, ଉଦୟଗିରି ଗୋଟେ ହିଲ୍, ସେଟା ହିଲ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼। ଓକେ, ଗୋଟେ ସେ ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫାରେ ଦୁଇଟା କେବ୍ ଅଛି, ସେଠି ଦୁଇଟା କେବ୍। ଓକେ, ଗୁମ୍ଫା, ଦୁଇଟା ଗୁମ୍ଫା, ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ 2 ବିଷୟରେ। ଓକେ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦୁଇଟା କେବ୍ରେ, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କେବ୍ ଅଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଦୁଇଟା କେବ୍ ଅଛି ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ କେବ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଶେଷ କରି କ'ଣ କି ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଅନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏରିଆ ହେଲା, ପଶ୍ଚିମ ଏରିଆକୁ ସିଏ ଜିତିଥିଲେ ବୋଲି। ଓକେ, ବିଶେଷ କରି ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଏଇସବୁ ଏରିଆକୁ ଜିତିଥିଲେ ବୋଲି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 2 ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ପ୍ରଥମଟା ଆମର କ'ଣ କି ଜଣେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଇଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଫ୍ୟୁଡାରୀ ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଶକନିକ ହେଲା। ଶକନିକ ଥିଲେ, ଶକନିକ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଖୋଦିତ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଭୀରସେନ ସାହବ ହେଲା। ଇଏ ଥିଲେ କ'ଣ, ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଜଣେ ମିନିଷ୍ଟର, ଆଉ ଇଏ ଥିଲେ କ'ଣ ଫ୍ୟୁଡାରୀ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜଣେ ରାଜା କିମ୍ବା ଜମିଦାର ସେମିତି ଜଣେ ଥିଲେ ହେଲା। ସିଏ ପ୍ରଥମ ଗୁମ୍ଫାଟାରେ ସନିକ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଲେଖିଥିଲେ ଭୀରସେନ ସାହେବ ହେଲା। ଯେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଅନ୍ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜିତିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଉଦୟଗିରିର 2ଟା ଗୁମ୍ଫାରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀର ହେଲା, ଦିଲ୍ଲୀର ମେହରୁଲି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍। ମେହରୁଲି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ହେଲା, এটা ଗୋଟେ କ'ଣ କି ଆଇରନ୍ ପିଲରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ପିଲରରେ କି ଗୋଟେ ନାଁ ଆମକୁ ଛୋଟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁଠିକି ଛୋଟ ନାଁ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ହେଲା। ଲେଖା ହେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି ପରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଛି ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ଟା ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ତାଙ୍କର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠାରେ। ଓକେ, ସେଠାରେ ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ସେ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ହେଲା, ବିଷ୍ଣୁ ଡେଭୋଟି ଥିଲେ ବୋଲି, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ମେହରୁଲି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ
ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ହରିସେନ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ଅଶୋକ ପିଲରର ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତିର ଯେଉଁ ଅଶୋକ ପିଲର ତା ସହିତ ସିଏ ସେଟାକୁ ଖୋଦିତ ହେଇଛି। ସେଟା ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ବୀରତ୍ୱ, ବିଶେଷ କରି 33ଟି ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ 33ଟି ଲାଇନ୍ର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା କ'ଣ, ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଏରନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍। ଓକେ, ଏରନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏମ୍ପିରେ, ସେଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସିଏ ଦତ୍ତଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅପରୁଟର ଅଫ୍ ଅଲ୍ କିଙ୍ଗ, ସର୍ବରାଜ ଚଚାତ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏରନ୍ଟା ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଜାଗିର ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଏରନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ। ତ ନାଳନ୍ଦା କପର ପ୍ଲେଟ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଡୋନେସନ୍ କରିଥିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତାପରେ ଗୟା, ଆଉ କ'ଣ କି ନାଳନ୍ଦା କପର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଜେନେରୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ବି ଲେଖା ଯାଇଛି ହେଲା, ଜେନିଓଲୋଜି ମାନେ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର କୂଳ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ତାଙ୍କ କୂଳଟା ବଢ଼ିଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଗୟା କପର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବି ସିଏ ବି ଡୋନେସନ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୟାର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ଗମଦେବ ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଦାନ କରାହେଇଥିଲା ବୋଲି ଜାଗା ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଉଦୟଗିରି ଯେଉଁଟା ହିଲ୍ରେ ଦୁଇଟା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ସେ ଦୁଇଟା ଗୁମ୍ଫାରେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଫ୍ୟୁଡାଟାରୀ ଆଉ ଜଣେ ମିନିଷ୍ଟର କିଛି ଜିନିଷ ଖୋଦିତ କରିଥିଲେ। ଓକେ, କେମିତି ସେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିତୁଥିଲେ, ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ କେମିତି ଜିତିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ମେହରୁଲି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆଇରନ୍ ପିଲର ଗୋଟେ ମେହରୁଲି ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ କୁତୁବ ମିନାର ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ ପାଖାପାଖିରେ ଏଇ ପିଲରଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓକେ, ସେଠାରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ଏତିକି ଜାଣିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ କୁମାରଗୁପ୍ତଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତଙ୍କର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ଓକେ, ତାର ଭାନୁଗୁପ୍ତଙ୍କ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ, ଯାହା ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।